ہے تو ناظرین یہ جو حاجی نعیم صفدر صاحب کی بات ہو رہی تھی اب صاحب جو ہے نا حاجی نعیم صفدر صاحب کی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ابھی اس وقت جو ہے نا لائن پر موجود ہے ہم کوشش کر رہے ہیں جناب جو قصور کے سینئر ترین جرنلسٹ ہیں اور جو ہے نا وہ ایک بڑی اہم نظر رکھتے ہیں وہ بڑی سیاسی جو وابستگی ہے وہ سیاست پر بڑی نظر رکھتے ہیں ان سے ہم کوشش کرتے ہیں رابطہ ہوتا ہے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں قصور کے پی پی 170 کے حوالے سے اب سب جو ہے نا سب سے پہلے جو نعیم صفدر صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ملک عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام آپ صاحب. ملک صاحب کیا حال ہے خیریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل مالک کا بڑا کرم ہے. ملک صاحب بہت شکریہ C49 کو ٹائم دینے کا. تو ملک صاحب سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ جو پی پی 170 کی جو سیاست ہے آپ بڑی اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو پی پی 170 میں جو ہے نا حاجی الیاس انصاری صاحب بھی ہیں حاجی نعیم صفدر صاحب بھی ہیں میر سلیم صاحب بھی ہیں اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں ابھی کون مضبوط امیدوار ہے؟ جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ پی پی 177 جو قصور کا ہیڈ کوارٹر کا حلقہ ہے پی پی 177 میں پہلے 3 بار جو ہے نعیم صفدر انصاری صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایم پی اے اسٹل جو چل رہے ہیں اور ابھی بھی انہیں کو ٹکٹ جاری کی گئی. بہت لوگوں نے زور لگایا دوسرے کینڈیڈیٹس نے بھی ٹکٹ لینے کے لیے جن میں یاسر سعید جو ہیں صفیہ سعید کے صاحبزادے اور ساتھ میں الیاس انصاری جو ہیں انہوں نے بھی سر توڑ کوشش کی لیکن وہ ٹکٹ لینے میں ناکام رہے. تو دوسری جانب دیکھا جائے تو پی پی 177 بلے شاہ کی نگری بھی کہی جاتی ہے جبکہ اسی حلقہ میں ڈپٹی کمشنر قصور اور دیگر جو افسران ہیں وہ ادارے اور وہ دفاتر بھی جو ہیں وہ بھی اسی کے جوریسڈکشن میں آتے ہیں جبکہ میونسپل کارپوریشن سمیت ضلع کونسل بہت بڑا ادارہ ہے جس پہ کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں اور ضلع بھر میں لگائے جاتے ہیں. یعنی مکمل انتظامیہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اسی حلقے میں آتی ہے. بالکل ساری انتظامیہ جو ہے وہ اسی حلقے میں آتی ہے لیکن اس کے باوجود پی پی 177 کے جو عوام ہے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے یکسر جو ہے وہ محروم ہے. ان کی حالت جو ہے وہ دیکھ کے صحافیوں کو رونا آتا ہے. پتہ نہیں عوام کو کیوں رونا نہیں آتا اپنی حالت پہ جو زار حالت ہے اس پر. ان کو اپنے آپ پر بھی ترس نہیں آتا کہ ہمارے جو حقوق ہیں ہمیں جو پیسے جاری کیے جاتے ہیں جو بجٹ جاری کیا جاتا ہے کروڑوں روپے کا وہ ہمارے اوپر لگنے کی بجائے وہ یہ لوگ آپس میں بانٹ لیتے ہیں. تو پی پی 177 میں اس وقت بھی پوزیشن جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ نعیم صفدر کی دکھائی دے رہی ہے جبکہ الیاس انصاری جو ہے اس وقت اس نے انصاریوں کا جو ووٹ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اس وقت ٹف ٹائم دے رہا ہے الیاس انصاری اور میں یہاں پہ آپ کو ذاتی تجزیہ اگر بتاؤں تو اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حاجی مقصود صابر انصاری جو NA 131 میں اس وقت الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں بڑی اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں حاجی مقصود صابر انصاری. لیکن اگر وہ NA کی بجائے پی پی 177 میں اس بار بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہو اسی پہ کنٹیسٹ کرتے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو نعیم صفدر انصاری اور الیاس انصاری کا تقریباً جو برابری کی سطح پہ اس وقت میچ چل رہا ہے اس کا فائدہ جو ہے وہ بالکل پی ٹی آئی کے نمائندے کو ہونا تھا. اور پی ٹی آئی کا نمائندہ جو ہے وہ میر سلیم جو ہیں اس سے زیادہ مضبوط مقصود صابر انصاری رہنے تھے اور اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ حاجی مقصود صابر. ملک صاحب یہاں میں آپ ایک بات کا آپ نے کہا کہ مقصود صابر وہ الیاس انصاری صاحب اور نعیم صفدر صاحب برابر جا رہے ہیں بڑی انہونی سی بات نہیں آپ کر رہے. میں جہاں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میرا اس وقت گھر ہے بالکل قریب ترین حاجی نعیم صفدر انصاری کا آبائی گھر تھا یہاں پہ اور ایم پی اے بننے کے بعد انہوں نے یہاں سے رہائش شفٹ کر لی
बड़ा कंजस्टेड सा इलाका था, जिसकी वजह से उसने यहाँ से रहायश चेंज कर ली। और हमारे इलाके से जो भी बंदा तरक्की करता है वो यहाँ से अपना शाही महल तमीर करने के लिए दूसरे इलाकों में जाता है। नईम सफदर अंसारी साहब भी यहाँ से जो है वो रवाना हो चुके हैं। वो शहबाज रोड चले गए और शहबाज रोड के बाद अब तकरीबन वो बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश में ही मिलना है। कसूर में शायद वो नजर ना आए। अच्छा मलिक साहब एक चीज यहाँ पे और बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि हाजी नईम सफदर अंसारी साहब जो है वो बांग्लादेश की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर क्या हमें सोचना नहीं चाहिए, जो हमारी इस हल्के की जो आवाम है उसे सोचना नहीं चाहिए कि जो बंदा इलेक्शन जीतते साथ बांग्लादेश चला जाएगा, जिसने मिलना नहीं है, तो उसे वोट क्यों दिया जा रहा है? इसकी क्या वजह आप समझते हैं? मैं इसमें दो वजूहत समझता हूँ जी। एक तो कसूर की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अंसारी बिरादरी की है जी, और अंसारी बिरादरी सबसे ज्यादा जो है वो शेर को वोट देती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को चॉइस करते हैं वो, और उसी को वोट देते हैं। अगर वो इलियास अंसारी को टिकट जारी हो जाती तो लोग जो है वो उसी पे मोहर लगाते इलियास अंसारी को। अब इलियास अंसारी को ज्यादातर उसको पसंद किया जा रहा है, लेकिन उसके पास शेर की टिकट नहीं है। इसी वजह से जो है वो इलियास अंसारी शायद के इलेक्शन में जो है वो कामयाबी हासिल ना कर सके। लेकिन वो नजर आ रहा है कि इस वक्त चूंकि नईम सफदर अंसारी बस्ती चिराग शाह कसूर का रहायशी है, यहाँ पे जाके उन्होंने जो इलियास अंसारी ने यहाँ पे रोज का जो चक्कर लगाना शुरू किया हुआ है, उससे ज्यादा पोजीशन यहाँ पे मजबूत हो चुकी है। और बस्ती चिराग शाह, रुकनपुरा, बस्ती साबरी, कोट मुराद खां, बस्ती विनायका वाली, मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो शूज एसोसिएशन थी, बुल्ले शाह शूज एसोसिएशन वालों ने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है इलियास अंसारी का। और साथ साथ कोई 8 से 10 काउंसलर जो हैं वो भी इस वक्त हमायत याफ्ता है इलियास अंसारी के। और सबसे ज्यादा फ्लैक्सिस जो हैं वो इलियास अंसारी की नजर आ रही हैं। जगह जगह पे उसने डेरे भी अपने कायम कर दिए और लोग जो है इस वक्त नईम सफदर की नफरत में इलियास अंसारी का साथ दे रहे हैं। मकसूद साबर अंसारी को जो है वो MNA की सीट पे चॉइस किया जा रहा है, लेकिन साथ में चूंकि शेर का वोट जो है वो आपको पता है कि यानी कसूर के अंदर मेजर जो कसूर के अंदर मेजर फैक्टर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट है। जिसके पास टिकट होगा वो ऑटोमेटिकली मजबूत उम्मीदवार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लें कि इनमें क्वालिटीज क्या है। ये असेंबली फ्लोर पे जब बोलते हैं तो कितना ये बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, इनमें कितनी काबिलियत है, कितनी इनकी क्वालिफिकेशन है कि वहां पे ये नुमाइंदगी कैसे करते हैं। और आप नजर तो दौड़ा के देखें कि मैंने इंटरव्यू में क्वेश्चन भी किया था नईम सफदर अंसारी को कि आपने कसूर की आवाम के लिए किया क्या है। आप देखें जिन चीजों को आप लिस्ट बना के बैठे हुए हैं, मैंने ये कर दिया कसूर में, मैंने वो कर दिया, मैंने कॉलेज बना दिया, मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दिए, मैंने पानी दिया। तो यहाँ पे आप देखें तो जो हमारे लाहौर के गिरदोनवा के जो अजला हैं, जिनमें शेखुपुरा, उकाड़ा, इधर चले जाएं आप, अल्लाह भला करे, गुजरांवाला और दीगर जो शहर है हमारे कसूर से, उनको कम बजट मिलता है, उनको फंड्स भी कसूर से कम मिलते हैं। लेकिन उनके आप शहरों में जाकर देखें कि वो शहर दिखाई देते हैं कि वहां पे कोई वाली वारस है, वहाँ के MNA MPS जो हैं वो कुछ करते हैं आवाम के लिए। कसूर में ऐसा लगता है जैसे कोई वाली वारस ही नहीं है। अच्छा ये देखे ना मलिक साहब, उसकी बात भी समझ लेना कि कसूर का वली वारसों की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि यहाँ नून लीग का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई टिकट लेके आ जाए, चाहे कोई भी बंदा हो तो वो जीत जाएगा, तो उनको क्या जरूरत है कि वाली वारस बनने की। बस एक नून लीग का टिकट है तो वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, वो पॉकेट में है, जब भी आएंगे उसको कैश करवा लेंगे। सर देखें, इसमें कसूर की आवाम का बहुत बड़ा कसूर है। मैं तो समझता हूँ कि इससे भी बदतर लोग मिलने चाहिए इन लोगों को जिनको ये वोट देते हैं। ये जरा भी नहीं सोचते कि 5 साल को आप ऑब्जर्व कर लें कि वो सोशल मीडिया पे काफी चल रहा है, इनको तनकीद का निशाना भी काफी बनाया जा रहा है कि एक बंदा 5000 में अगर वोट दे देता है, उसको अगर आप तकसीम लें 5 सालों पे तो वो 2 आने भी नहीं बनेंगे एक दिन के। तो अपने तमाम जो हुकूक हैं वो सारे वो बेच देते हैं।
अरबों रुपए जो है मुकाबले में ये एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं और वोट डाल देते हैं, सिर्फ यही देख के वोट डाल देते हैं कि हमें नहीं पता कि खड़ा कौन है, हमें ये पता है कि हम नवाज शरीफ को वोट दें। मलिक साहब ये बात हकीकत है कि मैंने अक्सर देखा है लोगों को, वो कहते हैं जी हम नईम सफदर को हमने तो देखा भी नहीं है, हम तो मिले भी नहीं है, ये मैंने खुद ये व्यू लोगों के सुने हैं। तो अगर एक तरफ हाजी नईम सफदर साहब की कारकर्दगी को देखा जाए तो दूसरी तरफ टिकट क्या है, एक जो है ना एक ऐसा टिकट है कि वो जीत का जो निशान है। दूसरी तरफ हाजी नईम सफदर ऐसा क्या करता है कि जो काउंसलर पूरे 5 साल जो है वो हाजी नईम सफदर की बुराइयां करते हैं, हाजी नईम सफदर को खिलाफ बोलते हैं कि जी वो हमारे काम नहीं करता, जो लोगों को एक वो ऐद देते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि एमपी हमारे काम नहीं कर रहा, वही काउंसलर जो है वो हाजी नईम सफदर के साथ खड़े होते हैं। ये इसको क्या वजह है, वो क्या इसको आप समझते हैं कि वो पैसे की वजह से खड़े होते हैं या पार्टी की वजह से खड़े होते हैं या अपने नजरिए की वजह से खड़े होते हैं? देखिए जी, पहली तो बात है, पंजाब में सारी जो रवायती हमारी जो मरूसी सियासत है वो उसका जमहूर कभी तोड़ा नहीं जा सकता। ये दड़ों की सारी सियासत है, ये मजबूर कर देते हैं। जब कोई अगर नहीं मानता, कोई 2-4 घर बैठे हुए हैं, वो बजिद हो जाते हैं कि हमने इस पार्टी को वोट नहीं डालना, तो वो जो सरकर्दा होते हैं इलाके के, जो बड़े होते हैं, उनको बीच में डाल के उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो हमायत का ऐलान करने पे मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि कसूर में जो है ना वो बहुत जल्द लोग जो है वो अपनी तमाम मजबूरियां जो है वो एक थाली में रख के वो आगे पेश कर देते हैं, और ये मजबूरियों का फायदा लेकर जो है दड़ों के जो ठेकेदार हैं वो उसको खरीद लेते हैं और वो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। देखें अब के जिला कसूर में बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं जिनमें मलक बरादरान इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है, उधर राना बरादरान है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। पूरे जिला की जो सियासत है वो इस वक्त राना बरादरान और मलक बरादरान चला रहे हैं। तो इस वक्त आप अगर देहातों में जाएं, क्योंकि सिर्फ PP 177 जो है वो सिर्फ शहर में नहीं है बल्कि देहातों में भी है, तो देहातों में उनके साथ जी मलिक साहब बता रहे थे कि जो ही उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, रब्ता हमारा कट गया कि कसूर की सियासत के अंदर सबसे मेजर फैक्टर जो है वो नून लीग की टिकट है, उसके बाद मजबूरियां खरीदी जाती हैं, बरादरीज़म का फैक्टर भी चलाया जाता है। जी अफसर। अच्छा अफसर साहब एक चीज ये है, तो ये जैसे मलिक साहब ने बताया कि ये जो है ना बड़ी एक अजीब सी सियासत है, होता ऐसे ही है। पिछली दफा मैं बकायदा जो है ना इलेक्शन में बड़ा यानी कि मैं बड़ा पेश था, तो मुझे ये लग रहा था कि हाजी नईम सफदर जो है ना वो नहीं जीत पाएगा। हाजी नईम सफदर की जो सूरत हाल है ना वो काफी नाजुक है, लेकिन पिछली दफा की बनिस्बत इस दफा तो काफी हद तक जो है ना वो बेहतर है। लेकिन क्या हाजी नईम सफदर ये चीज उसके जहन में नहीं बैठ गई कि मैंने बस 5 साल बाद आना है, मैंने जो है ना काउंसलर को अपने साथ मिलाना है, जैसे तैसे मिलाना है, और मैंने नून लीग का टिकट लेना, चाहे वो मुझे जैसे भी लेना पड़े, और मैं जो है ना जीत जाऊंगा, MPA बन के मैं जो है ना अपने कारोबार में अपने बिजनेस में चला जाऊंगा। और साथ ही एक बात और, अगर इनके वालिद साहब की बात की जाए, हाजी सफदर साहब की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता, मैं तकरीबन बजाते खुद एज ए जर्नलिस्ट मैं 2-4 दफा गया हूं, मेरे साथ नहीं मुलाकात हो सकी जो है ना एज ए जर्नलिस्ट, और मैंने जो जहां तक लोगों से सुना है कि वो जो है ना अभी रवैया और होता है, वो पता नहीं शायद जो मिठास जो है उनकी जुबान में वो शायद कुछ अरसे के लिए आती है, इलेक्शन जीतने के बाद वो फौरन मिठास जो है चली जाती है। इस हवाले से मैं चाहता हूं कि जो हमारे नाजरीन है, सुनने वाले हैं, उनमें कुछ अवेयरनेस पैदा की जाए कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें वो हमारे वोट की यही कीमत है कि हम एक बंदा आता है, वो बाहर से आता है, वो हमें जो है ना नून लीग का टिकट दिखाता है, वो जीत के चला जाता है। इसके बारे में आप साहब आपने जो बात की है ना, हम इसको मैं हमेशा मेरी कोशिश होती है कि जब भी हम किसी तजिए में बैठते हैं तो उसको पर्सनलाइज ना करें। उसकी इशू ये होता है कि हमारे लिए ये हमारी कौम, हमारे ऑडियंस, हमारे नाज़रीन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अब जहाँ तक आपने बात की है ना कि हाजी नईम सफदर साहब आते हैं, कौंसल को साथ मिलाते हैं, मलिक साहब भी यही फरमा रहे थे, और कसूर की रवायत रीत भी ये है। अब यहाँ सवाल ये आता है उनके जो मुकाबले के अंदर आते हैं, हमारे लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आ जाए, नून लीग से आ जाए, पीपल्स पार्टी से आ जाए, इंडिपेंडेंट आ जाए, कोई छोटी जमात से हो, कहीं से भी हो, हमारे लिए तो हर उम्मीदवार ही काबिल एहतराम भी है। हमारी नज़र में हर MPA वो उम्मीदवारी कैंडिडेट जो MPA MNA है। लेकिन यहाँ पर बात करें ना इलाके की, हाजी नईम सफदर साहब अगर जी जीत रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको गौर भी करनी होंगी।
سب سے پہلے تو ان کو عوام کی نبض کا پتہ ہے کہ وہ جی کہاں سے پکڑنی ہے. جی اس کے بعد جیسے تیسے ٹکٹ کی بات آپ نے کی ہے نا, ٹکٹ اکثر پارٹی اسی کینڈیڈیٹ کو دوبارہ دیتی ہے جو پہلے ون کر چکا ہو. تیسری یہ بات ہے کہ اب دیکھیں ان کے پاس یہ لوگوں کو سمجھانے کا ٹائم ہوتا ہے. آپ لوگ 5 سال نہیں وہ سمجھتے, دیکھیں نا ان کے پاس جادو کی جپی ہے, وہ 5 دنوں کے اندر 5 مہینوں کے اندر وہ سارا کچھ سمجھا جاتے ہیں. جہاں تک وہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ حاجی نعیم صفدر جو ہے ان کے والد محترم یہاں ہوتے ہیں. حاجی صاحب تو خیر یہاں کے مہمان ہیں نا, وہ جیسے ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ بنگلہ دیش چلے جائیں گے, آپ نے بھی فرمایا بھائی وقت فن حال ہارے کی کہتے ہیں کہ وہ بنگالیوں کو راضی کر رہے ہیں. اصل میں نا وہ ان کے ذہن میں ہوگا نا کہ اس دور کے اندر جی بنگالیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, تو اب میں جا کے اس کا ازالہ کروں, ان پر پیسے پوسے لگاؤں, پاکستان کا پیسہ ادھر انویسٹ کروں تاکہ ان غریبوں کا بھلا ہو جا سکے. تو یہاں پر حاجی صاحب کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اس زمانے کے اندر بھوکے بنگالی کہا جاتا ہے, اب بھوکا قصور ہے. ایک بات اور جتنے پیسے ادھر لگا رہے ہیں نا تھوڑے سے کر کے 1-2 فیکٹریاں ادھر بھی. اچھا افسر ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ ایز اے جرنلسٹ آپ بھی جو ہے نا قصور سٹی کو بڑا دیکھتے ہیں, کوئی ایسا کام آپ کی نظر میں آپ کے ذہن میں ہو, آپ کے سامنے ہو کہ حاجی نعیم صفدر صاحب نے کیا ہو, کوئی ایسا کام جو ہے نا ہمارے ناظرین کو بتائیں جو آپ نے دیکھا ہو کہ حاجی نعیم صفدر صاحب نے ایم پی اے شپ کے دوران کیا ہو, کوئی ایسا اچھا کام کیا ہو, یہ بتا دیں. میں ابھی بتاتا ہوں جی. حاجی صاحب ایک گہرے نایاب ہیں. حاجی صاحب جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں کہا گیا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. حاجی صاحب سب سے مین چیز یہ ہے کہ بے وقوفوں کی بے وقوفی کو کیش کرنا جانتے ہیں. حاجی صاحب کی اس کوالٹی کو, اس کمال کو آپ لوگ جھٹلا نہیں سکتے. جی بالکل, پاس یہ جو چیز ہے وہ, اور حاجی صاحب کا جیتنا یہاں سے بنتا ہے. چاہے میرا تعلق, میری ہمدردیاں کسی بھی پارٹی سے ہو, لیکن میں چاہوں گا کہ ان جہلوں پر جو لوگ اپنی حالت کو سدھارنا نہیں چاہتے, جو اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں نا, ان پر حاجی صاحب جیسے لوگوں کو مسلط رہنا چاہیے. جی افسر بالکل جو ہے نا ہمارا جو ہے نا انشاءاللہ جو ہم روٹین وائز جو پروگرام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اور حاجی نعیم صفدر صاحب کی کارکردگی کے بارے میں ہمارا کسی کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی ہم کریں گے. ہم جو ہے ایز اے جرنلسٹ بیٹھ کے ہم گفتگو کرتے ہیں, حلقے کے مسائل پر کرتے ہیں, عوام پر کرتے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے. اور یہ اس کو ہم کسی کے ذات پر اٹیک نہیں کرتے. مجھے ہے حکم اذاں, ہم اس آواز کو بلند کر رہے ہیں, وہ آواز لوگوں تک, صاحبان اقتدار تک پہنچا رہے ہیں. اگر ہمارے الفاظ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے تو ہم معذرت خواہ ہیں. دلی طور پر ہماری کبھی بھی کسی کو ذاتی طور پر ہٹ کرنے کی کوشش نہ تھی, نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی. الحمدللہ نہ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف ہے, نہ ہم کسی کے ڈیرے پر آپ کو نظر آئیں گے. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر ہمارے ان الفاظ کی وجہ سے غصے والے, طنز والے اور برے الفاظ کہہ لیں کی وجہ سے اگر کسی کو اثر ہو گیا, قصور کی بھلائی ہو گئی, تو ہم سمجھیں گے کہ C49 نے اپنا فرض پوری طرح سے ادا کیا. جی ناظرین, کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چلنے والے ترمیمی موٹر سائیکل رکشا سواری